ప్రైజ్ ది లార్డ్ పిల్లలు అందరు బాగున్నారా? ఎలా ఉన్నారు అందరూ? అందరూ మరి ఈరోజు సండే కదా, అందరూ మా టీవీ దగ్గర చూడడానికి సండే స్కూల్కి అందరూ మీ బైబిల్స్, మీ పాటల పుస్తకాలు అన్నీ తీసుకొని రెడీగా ఉన్నారా? మరి అందరూ వచ్చి త్వరగా వచ్చి కూర్చోవాలి. మరి ప్రార్థన చేసుకొని స్టార్ట్ చేసుకుందాం, సరేనా? ఓకే. 1 అంటే ఏం చేయాలి? నీల్ డౌన్ చేయాలి కదా. 2 అంటే చేతులు జోడించాలి. 3 అంటే కళ్ళు మూసుకోవాలి. ఓకే, నేను చూడట్లేను కానీ ఏసే మనల్ని చూస్తున్నాడు కదా. సరే, 1 2 3. మా ప్రేంగల జీవంగల పరలోకమందున మా తండ్రి, దయగల మా నాయన, కనికరంగల ప్రభా, మరి ఒక మారు నీ పాద సన్నిధిలోకి చేరి నిన్ను స్తుతించుటకు, నిన్ను మహింపరచుటకు మమ్మల్ని సజీవ లెక్కలో ఉంచి దేవా తండ్రి నిన్ను స్తుతించే భాగ్యాన్ని మాకు ఇచ్చినారు. అందుని బట్టి నీకు వేలాది వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లిస్తుంటున్నాను. చేరి వచ్చిన బిడ్డలందరినీ బట్టి నీకు వేలాది వందనాలు నాయన. దేవా తండ్రి ఎంతో ఆసక్తితో నీ వైపు చూస్తూ ఉంటుండగా దేవా తండ్రి నీ వాక్యం చేత, నీ పాటల చేత ప్రభా వారిని తృప్తిపరచగలరని వేడుకొంచుంటున్నాను ప్రభా. దేవా తండ్రి నీ వాక్యము మమ్మల్ని జీవింపజేస్తుంది, మా ఎముకలకి సత్తువనిస్తుంది. దేవా తండ్రి మరి చిన్న బిడ్డల స్తుతుల మూలాన దుర్గాన్ని స్థాపించే దేవుడు కాబట్టి దేవా తండ్రి మీరే మాకు తోడుగా ఉండండి. సండే స్కూల్ అంతట్లో మీరే సహాయం చేయండి దేవా తండ్రి. మరి ప్రతి ఒక్క బిడ్డ నీ యొక్క ఆత్మ చేత నింపబడి దేవా నీ వాక్యం చేత నింపబడి ప్రభా మరి నీలో ఆనందించు కృపను దయచేయగలని వేడుకుంటూ మా యొక్క స్టోరీ వాక్యం ద్వారా మరి పాటల ద్వారా మీరే ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడగలరని వేడుకుంటూ ఈ కొద్ది సమయాన్ని మీరే మాకు ఆశీర్వాదకరంగా చేయగలరని వేడుకుంటూ యేసుక్రీస్తు నామం పేరిట వినయంగా బ్రతిమలాడి వేడుకుంటున్నాను మా తండ్రి. అందరూ మరి సాంగ్స్ గురించి లేచి యాక్షన్ సాంగ్స్ చేస్తాం కదా. సరే, మరి అందరు రెడీ అయిపోవాలి. నించోండి, అక్క వాళ్ళు వచ్చి పాటలు పాడతారు. ఫస్ట్ సాంగ్ డీప్ అండ్ వైడ్ పాట పాడుతున్నాము. Deep and wide is a fountain flowing deep and wide. Deep and wide is a fountain flowing deep and wide. And wide is a fountain flowing and wide. And wide is a fountain flowing and wide.
If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, snap your fingers. If you're happy and you know, snap your fingers. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, snap your fingers. If you're happy and you know, tap your thighs. If you're happy and you know, tap your thighs. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, tap your thighs. If you're happy and you know, stamp your feet. If you're happy and you know, stamp your feet. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, stamp your feet. If you're happy and you know, say hello, hello. If you're happy and you know, say hello, hello. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, say hello, hello. If you're happy and you know, you are fine. Hello. If you're happy and you know, you are fine. Hello. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, say hello. 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 Next song, Oh Be Careful Little Eyes part about. Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little eyes, what you see. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little ears, what you hear. Oh, be careful, little ears, what you hear. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little ears, what you hear. Oh, be careful, little mouth, what you say. Oh, be careful, little mouth, what you say. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little mouth, what you say. Oh, be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little hands, what you do. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little feet, where you go. Oh, be careful, little feet, where you go. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little feet, where you go. Oh, be careful, little heart, what you think. Oh, be careful, little heart, what you think. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little heart, what you think. ఇదే సాంగ్ హిందీలో పాడుకుందాం. ఒకసారి మమ్మల్ని చూసి యాక్షన్స్ చేయండి. खबरदार छोटे आँख क्या देखते. खबरदार छोटे आँख क्या देखते. क्योंकि तेरे बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से. खबरदार छोटे आँख क्या देखते. खबरदार छोटे कान क्या सुनते. खबरदार छोटे कान क्या सुनते. क्योंकि तेरे बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से. खबरदार छोटे कान
Bibles lift chesi, the best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल। पढ़ेंगे उसको रोज पढ़ो, सामने कर तो कोई ना हो। ओ दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल। पठिंप श्रेष्ठ ग्रंथము बाइबल, पठिंप श्रेष्ठ ग्रंथము बाइबल। అనుదినం పఠించిన ప్రేమ తోడ నడుపును, ఓ పఠింప శ్రేష్ఠ గ్రంథము బైబిల్. ఓకే పిల్లలు అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా? పాటలు పాడినారా? మరి యాక్షన్ సాంగ్స్ అన్నీ పాడినారు కదా. మరి మీరు కేవలము సండే స్కూల్ అప్పుడే కాకుండా మీరు వీక్ టైంలో మండే టు సాటర్డే ఆల్సో మీరు యాక్షన్ సాంగ్స్ నేర్చుకోవాలి, పాటలు పాడాలి. ఓకే, దేవుని మహింపరచాలి. ఇప్పుడు దేవుని మహింపరిచినాం కదా మనం పాటల ద్వారా. మరి ఇప్పుడు మనం స్టోరీ విందాం. ఓకే, లాస్ట్ వీక్ విన్న స్టోరీ మీకు గుర్తుందా? స్టోరీ కాదు కానీ ఇది బైబిల్లో రాసి ఉన్నది కదా. నిజంగా దేవుడు మరి అబ్రహాంతో ఇస్సాకుతో తోడుగా ఉండి వాళ్ళని నడిపించిన రీతిని మనము ధ్యానిస్తూ ఉన్నాము, మనం నేర్చుకుంటున్నాం కదా. ఇదంతా బైబిల్లో రాసి పెట్టబడి ఉన్నది. మనం చాలా సంగతులు అబ్రహాం ద్వారా ఇస్సాకు ద్వారా నేర్చుకోవాలనేసి దేవుడు మన కొరకు ఈ బైబిల్ని రాసి పెట్టినాడు కదా. ఈ బైబిల్లో నుంచి మనము నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం. అబ్రహాం గురించి ఇస్సాకు గురించి నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం కదా పిల్లలు. మరి లాస్ట్ వీక్ ఇస్సాకు గురించి విన్నారు కదా. ఇస్సాకు ఎవరిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు? రెబెకాని కదా. మరి ఐజాక్ మరి రెబెకా గురించి అక్కడ పొలంలో ఉన్నప్పుడు ప్రార్థిస్తూ ఉంటే రెబెకా ఏమో ఒంటల మీద వస్తూ ఉంది కదా. ఆ పొలంలో మరి ఇస్సాకును చూసింది. చూసి వెంటనే మరి ఆ వంట మీద నుంచి దిగి మరి పరిగెత్తుకొని వెళ్ళి మరి తనను కలుసుకున్నది కదా. మరి ఇస్సాకుకి దేవుడు మరి రెబెకాను దయచేసినాడు. అయితే చాలా రోజుల వరకు ఇస్సాకుకి రెబెకాకి మరి పిల్లలు లేకుంటే మరి ఇస్సాకు ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా? ప్రేయర్ చేస్తున్నాడు. అయ్యా యేసయ్యా దేవా మరి మాకు పిల్లల్ని దయచేయి అనేసి ప్రార్థిస్తూ వచ్చినాడు. ఎంతో విసుకకుండా ప్రార్థిస్తూ వచ్చినాడు. మరి దేవుడు వారి ప్రార్థన విన్నాడు. మరి పిల్లలు మనం కూడా మరి ఎప్పుడు ఏదైనా అవసరం ఉన్నప్పుడు మరి ప్రార్థించాలి. ఇస్సాకు వలె మనం కూడా ప్రార్థిస్తే దేవుడు మన ప్రార్థనలకు కూడా జవాబును దయచేస్తాడు. అయితే ఇక్కడ రెబెకాకి మరి 2 కుమారులు పుట్టినారు. అయితే దేవునికి వాళ్ళు ఒక సంతానాన్ని ఇయ్యమని ప్రార్థించినప్పుడు అయితే దేవుడు అయితే వాళ్ళకి డబల్ బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చినాడు. 2 ట్విన్స్ని దయచేసినాడు అనమాట. అయితే ఆ ట్విన్స్ యూజువల్గా ట్విన్స్ అంటే సేమ్ ఉంటారు కదా, ఐడెంటికల్. వాళ్ళ డిఫరెన్స్ మనం కనుక్కోలేము అసలు. ఇద్దరిలో కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం కదా ట్విన్స్ అంటే. అయితే ఇక్కడైతే వాళ్ళ ట్విన్స్ పుట్టినారు. ఒక ఆయన 2 డిఫరెంట్గా ఉన్నారు, చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నారు. ఒక ఆయనేమో చాలా హెయిరీగా, రెడ్డిష్గా, హెయిరీ అంటే తన శరీరంలో అంతా చాలా హెయిరీగా ఉన్నది. మరి ఇంకొక ఆయనేమో అలా హెయిరీగా లేకుండా మామూలుగా ఉన్నాడు అనమాట. ఇట్లా వాళ్ళిద్దరూ డిఫరెంట్గా ఉన్నారు ట్విన్స్ అయినప్పటికీ. అయితే వాళ్ళు పెరుగుతూ కొద్దీ వాళ్ళ అలవాట్లు కూడా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి పిల్లలు. వాళ్ళు మరి ఒకరికేమో చాలా హంటింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం.
హంటింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం. బయటికి వెళ్ళేసి మరి తను హంటింగ్ చేశాడు. ఈయన ఎవరు తెలుసా? ఏసావు. ఈయన పేరు ఏసావు. ఏసావు పెద్దవాడు. అయితే ఈయననే హేరీగా ఉండేదన్నమాట. తన శరీరం అంతా, హ్యాండ్స్, లెగ్స్, ఇక్కడ నెక్, ఇవన్నీ చాలా హేరీగా ఉండేవాడు అనమాట. అయితే ఈయనకి హంటింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం. అయితే వీళ్ళ డాడీ అయితే చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యేవాడు అనమాట. అయితే ఇస్సాకు నా కొడుకు మంచి హంటింగ్ చేస్తాడు అనేసి చాలా ఇష్టపడేవాడు ఈ ఏసావుని, ఐజక్. అయితే ఇంకొక చిన్న కుమారుడు ఉన్నాడు, చిన్నోడు. ఈయనైతే మరి ఇక్కడ మరి ఏసావు లాగా హేరీగా లేడు, కానీ మరి ఈయనేమో మరి ఫీల్డ్స్లో పనిచేసి ఈయననేమో మరి మమ్మీ దగ్గరనే, ఇంట్లోనే ఇక్కడ గొర్రెల్ని కాసుకుంటూ మరి ఉండేవాడు అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, ఎప్పుడు వాళ్ళ మమ్మీతోనే ఉండేవాడు. ఆ షెపర్డ్గా మరి గొర్రెల్ని కాచుకుంటూ ఉండేవాడు అనమాట. అయితే వాళ్ళ మమ్మీకి ఎంతో సహాయపడేవాడు. మరి మీరు కూడా మీ మమ్మీలకు సహాయం చేస్తారా? ఇంట్లో చిన్న చిన్న పనులు చేస్తూ ఉంటారు కదా. ఈయనైతే ఏసావు అయితే ఎప్పుడు బయటికి వెళ్ళి హంటింగ్ చేస్తూ ఉండేవాడు. తనకి అదంటే వేటాడడం అంటే చాలా ఇష్టం అన్నమాట. అయితే ఇక్కడ మనం యాకోబుని చూసినట్లయితే, యాకోబు అయితే మరి వాళ్ళ మమ్మీతో ఉంటూ మరి గొర్రెల్ని కాసుకుంటూ ఉన్నాడు అనమాట. అయితే ఒకరోజు ఏమైందంటే మరి ఇక్కడ ఏసావు బాగా వేటాడడానికి వెళ్ళినాడు. మరి అక్కడ ఏమీ దొరకలేదు. తను చాలా అలసిపోయినాడు అనమాట. అలసిపోయినాడు, నీరసం అయిపోయింది. మరి ఇక్కడనేమో ఇంటికి వస్తున్నాడు. అప్పుడు ఇక్కడ ఏమైందంటే, ఇక్కడ జేకబ్ని యాకోబుని చూస్తే, యాకోబేమో మంచి ఎర్రటి కూరని బాగా వండుతూ ఉన్నాడు. చూడండి, స్టవ్ మీద పెట్టి. ఇంటి దగ్గర ఉంటాడు కదా ఫీల్డ్స్లో, మరి ఇక్కడ గొర్రెల్ని కాసుకుంటూ మరి ఇక్కడ వండుతూ ఉన్నాడు మంచి కర్రీ. కొంతమంది మమ్మీలతో ఉండేసి మమ్మీ ఏం చేస్తుందో గమనించుకుంటూ కొన్ని కర్రీస్ అవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు కదా. అట్లనే యాకోబు ఇక్కడ వండుతూ ఉన్నాడు. వండుతూ ఉంటే ఈయననేమో వేటకి వెళ్ళినాడు. వేటలో ఏం దొరకలేదు, చాలా అలసిపోయినాడు. అలసిపోయి వచ్చినాడు నీరసంగా. అయితే ఇక్కడ వచ్చేసి జేకబ్ నాకు చాలా ఆకలేస్తుంది, మరి నువ్వేదో ఎర్రెర్రగా మంచి కూర వండుతున్నావు, మరి నాకు కొంచెం పెడతావా అనేసి అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఏసావు యాకోబుని అడుగుతూ ఉన్నాడు. యాకోబు అయితే మరి ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా? ఏసావుతోని, సరే నేను మంచి కూర వండుతున్నాను, నీకైతే పెడతాను, కానీ మరి నువ్వు నాకు ఒక ప్రామిస్ చేయాలి. నీ బర్త్ రైట్ని నువ్వు నాకు ఇచ్చేసేయాలి. బర్త్ రైట్ అంటే ఈయన ఏసావు ఫస్ట్ బోర్న్ అనమాట. అంటే ఈయన పెద్దోడు, ఇక యాకోబు చిన్నోడు అనమాట. అయితే బర్త్ రైట్ అనేది జ్యేష్ఠత్వపు హక్కు అని అంటారు. అయితే ఈ ఏసావు పెద్దోడు కాబట్టి హీ విల్ బికమ్ ద లీడర్ ఆఫ్ హిస్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్టర్ హిస్ ఫాదర్. వాళ్ళ డాడీ తర్వాత he will be the leader of the family. He will be representing the family. వాళ్ళ ఇంటిని రిప్రజెంట్ చేస్తాడు. కానీ అలాంటి గొప్పగా ఆధిక్యత జ్యేష్ఠత్వంలో ఉన్నది. మరి అంతేకాకుండా వాళ్ళ డాడీకి ఏదైతే ఉన్నదో ప్రాపర్టీ కానీ ఇంకా ఏది గొర్రెలు కానీ మేకలు కానీ ఏ ఉన్నా కానీ డబల్ షేర్ మరి పెద్దవాడికి వెళ్తుంది. బైబిల్ ప్రకారం పెద్దవాడికి వెళ్తుంది. అలాంటి జ్యేష్ఠత్వ హక్కు ఏసావుకున్నది. కానీ ఏసావుకు దాని ఇంపార్టెన్స్ తెలియదు. ఫస్ట్ ఏంటి, ఆయనకు ఆకలిస్తుంది. ఇంకా యాకోబుకేమో జ్యేష్ఠత్వ హక్కు ఉంటే ఎంత అడ్వాంటేజెస్, ఎంత ప్రెషర్సో, ఎంత మంచిదో ఆయనకు తెలుసు. కాబట్టి ఇక అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఏసావు అయితే, అబ్బా నాకు ఆకలి ఇక్కడ చస్తుంటే నువ్వేమో జ్యేష్ఠత్వ హక్కు అంటావు, బర్త్ రైట్ ఇవ్వమంటావు, అది ఎవరికి రా, ఇప్పుడు నాకు ఆకలేస్తుంటే అదేం ఇంపార్టెంట్, సో తీసుకో నువ్వే, నాకైతే ఫస్ట్
ఇది పెట్టేసేయి, ఆకలి అవుతుంది నాకు కూర అన్నం పెట్టేసేయి, నేను తింటాను, నాకు ఆకలేస్తుంది అని అన్నాడు. అయితే యాకోబు ఏమన్నాడు తెలుసా, లేదు అట్లా కాదు, నువ్వు నాకు ప్రామిస్ చెయ్యి, నువ్వు నాకు నిజంగా ఇస్తానని ప్రామిస్ చెయ్యి అని అన్నాడు. ప్రామిస్ చేయంటే మరి ఏసావు ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా, మరి ప్రామిస్ చేసి ఎంతో గొప్ప బర్త్ రైట్ని తను ఏదైతే లీడర్గా తన ఫ్యామిలీకి హెడ్గా ఉంటాడో అట్లాంటి ఆధిక్యతని తను యాకోబుకి అమ్మేసినాడు. అమ్మేసి దేని గురించి, మరి ఈ కూర గురించి, ఆకలి అవుతుందని ఇది ఏదైతే కూర ఉందో, జేకబ్ వండిన కూర ఉందో దాని గురించి ఎంతో ప్రెషియస్ థింగ్ ఆయన వదులుకున్నాడు. పిల్లలు, ఇలాగే మన జీవితంలో కూడా కొన్నిసార్లు మనము అప్పటి పూర్తి ఆలోచిస్తాం. ఇప్పుడు వచ్చే చాక్లెట్ కొరకో, ఇప్పుడు వచ్చే చిన్న గిఫ్ట్ కొరకో మనం ఆశించి ఎంతో పెద్ద ఆశీర్వాదాలని, ఎంతో పెద్ద ఆధిక్యతల్ని ఇట్లాగే ఏసావులాగా మనము మరి తిరస్కరిస్తూ ఉంటాం. మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం, వద్దులే అనుకుంటాం. అప్పుడు ఆ నిమిషానికే ఆలోచిస్తాం. కాబట్టి మనం ఎప్పుడు ఏది చేసినా ఆలోచించాలి. మళ్ళీ ముందర నాకు ఏదైనా తప్పు చేస్తున్నానా, నేను చేసేది తప్ప రైటా అని ప్రతీది మనము ఆలోచించి ముందుకు సాగాలి. ఇది లాంగ్ రన్లో, అంటే చాలా రోజులకి నాకు ఇది బెనిఫిటా, లేకపోతే ఇప్పుడే నేను ఈ చిన్న దానికోసము నేను నష్టపోతున్నానా అని తెలుసుకోవాలి. అయితే ఏసావు అయితే కొంచెం చిన్న దానికోసము, ఆ రోజు తినడానికోసం అనేసి జ్యేష్ఠత్వపు హక్కును వదులుకున్నాడు. యాకోబు అయితే జ్యేష్ఠత్వపు హక్కును తీసుకున్నాడు. అయితే మనం కూడా చిన్న వాటికి పడిపోవద్దు, చిన్న టెంప్టేషన్స్కి అప్పుడు పూర్తి ఆలోచించొద్దు. మనము మరి దేవుని సన్నిధానంలో నిలకడగా నిల్చొని ఉండాలి. దేవుని కొరకు చిన్న అబద్ధం ఆడేసాం, లేదు కాదు అనేసి చిన్నప్పుడు చిన్న అబద్ధాలు ఆడేస్తాం. కానీ ఆ అబద్ధం ఆడడం వలన ముందుకు మనకు ఎంత నష్టం వస్తుందో అది ఆలోచించాలి. నేను నిజం చెప్తే అది ముందుకి మా తర్వాత నాకు బెనిఫిట్ అవుతుంది అనేసి తెలుసుకొని మనం ఏదైనా చేయాలి. ఆ రీతిగా మరి ఏసావు ఏం చేసినాడు, యాకోబుకి జ్యేష్ఠత్వ హక్కును మరి వదులుకున్నాడు. మళ్ళా తర్వాత ఏసావు పెద్దగైనాక కొన్ని సార్లు చాలా బాధపడ్డాడు తెలుసా. ఈ జ్యేష్ఠత్వ హక్కు యాకోబుకి వచ్చేసిందని ఎంతో ట్రై చేసినాడు, ఎంతో కష్టపడినాడు, ఏదేదో చేసినాడు. కానీ మరి దేవుని సన్నిధిలో ప్రామిస్ చేసినాడు కాబట్టి ఆ జ్యేష్ఠత్వ హక్కు మరి యాకోబు దగ్గర ఉండిపోయింది. ఆ రీతిగా మరి ఏసావు అయితే మరి మళ్ళీ యథావిధిగా ఇదంతా మర్చిపోయినాడు. మళ్ళీ తను వేటాడడానికి వెళ్ళిపోతూ వచ్చినాడు. మరి యాకోబు అయితే మరి గొర్రెల్ని కాచుకుంటూ ఉన్నాడు కదా పిల్లలు. అయితే నేను చెప్పాను కదా, వాళ్ళ డాడీకి అమ్మో నా కొడుకు చాలా గ్రేట్గా హంటింగ్ చేస్తున్నాడు, చాలా నిపుణుడు, మంచి హంటరు అనేసి వాళ్ళ డాడీకి చాలా ఇష్టం అన్నమాట. అయితే ఏం చేసినాడు, ఒకరోజు వాళ్ళ డాడీ ఈ యాకోబుని ఏసావుని పిలిచినాడు. ఏసావుని పిలిచి మరి ఏం చేసినాడు తెలుసా, ఏసావు నేను ఇప్పుడు ముసల్వాన్ని అయిపోతున్నాను, మరి నాకు కళ్ళు కనిపించట్లేదు. ఇది చాలా ముసలివాడు అయిపోయినాడు, పెద్దోళ్ళు అయిపోయినారు కదా ఏసావు యాకోబు. అందుకనేసి ఇక్కడ ఐజక్ ఏమో వాళ్ళ డాడీకేమో కళ్ళు కనిపిస్తలేవు. ఓల్డ్ అయిపోయినాక కొంచెం వీక్గా నడుస్తారు కదా. అయితే ఆయనకి స్పర్శ బాగానే ఉంది, అంటే ఏదన్నా టచ్ చేస్తే ఆయనకు తెలిసిపోతుంది. కళ్ళు లేవు కదా, అందుకనేసి మరి ఎలా గుర్తుపడతాడు, మరి స్మెల్తోని గుర్తుపడతాడు, లేకపోతే మరి చేతులు ఇలా 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 అన్ని తడిమి ఆయన గుర్తుపడతాడు అనమాట. అయితే మనం బ్లైండ్ పీపుల్ని కూడా చూస్తాం కదా పిల్లలు, మరి వాళ్ళు ఎలా అన్నీ చూస్తారో ఇలా తడుముకుంటూ ఇది టేబుల్, ఇది చైర్ అని అలా అన్ని స్పర్శతోనే వాళ్ళు
గుర్తుపడతారు కదా. అయితే ఇక్కడ ఐజాక్ ఏసావుతో అన్నాడు, ఏసావు నేను ఇప్పుడు నీకు బ్లెస్ చేస్తాను, నేను ఓల్డ్ అయిపోయినాను కాబట్టి ఇప్పుడు నేను నీకు బ్లెస్ చేసే టైం అయింది, కాబట్టి నువ్వేం చేస్తావంటే నువ్వు వెళ్ళి వెంటనే ఒక మంచి వేటాడి నాకు ఇష్టమైన విధంలో నువ్వు రెడీ చేసి దాన్ని నా కొరకు రెడీ చేసి తీసుకొని రా అనేసి ఏసావుతో చెప్తున్నాడు. అది రెడీ చేసుకొని నువ్వు నాకు దగ్గరికి తీసుకొని వస్తే అప్పుడు నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను అనేసి ఐజాక్ చెప్తున్నాడు. అయితే ఇదంతా మాట్లాడేటప్పుడు ఒకరిక్కడ నించొని వింటున్నారు తెలుసా. ఈమె ఎవరో వాళ్ళ మమ్మీ రెబెకా ఇదంతా వింటుంది. రెబెకా దగ్గర ఎవరు ఉంటున్నారు? యాకోబు కదా, యాకోబు. అయితే సరే డాడీ అనేసి ఏసావు మరి హంటింగ్కి వెళ్ళిపోయినాడు. మరి ఇక్కడ ఏం చేసింది తెలుసా, మరి రెబెకా ఇవన్నీ విన్నది కదా, త్వరగా యాకోబు దగ్గరికి వెళ్ళింది. యాకోబు దగ్గరికి పోయి యాకోబు యాకోబు మరి మీ డాడీ ఇందాకనే మీ అన్నతో మాట్లాడుతూ నిన్ను బ్లెస్ చేస్తాను అనేసి చెప్పినాడు. నువ్వు హంటింగ్కి పోయి మంచిది వేటాడి తీసుకొని వచ్చి నాకు ప్రిపేర్ చేసి ఇవ్వమన్నాడు. కాబట్టి నువ్వేం చేస్తావంటే వెంటనే వెళ్ళి మరి ఏదన్నా ఒక మంచి గొర్రెని తీసుకొని అదంతా క్లీన్ చేసి నేను వండడానికి మీ డాడీకి ఎట్లా ఇష్టమో అట్లా నేను వండిస్తాను, నువ్వు రెడీ చేసి మీ అన్న వచ్చేదానికంటే ముందే రెడీ చేసి నువ్వు మీ డాడీ దగ్గర తీసుకువెళ్ళు అనేసి అన్నాడు అన్నమాట. అంటే యాకోబు అన్నాడు, మమ్మీ మరి నేను ఏసావులాగా లేను కదా, మరి నాకంత హేరీగా లేను కదా, మరి ఇప్పుడు ఒకవేళ డాడీ చూసి తడిమి చూసి మరి నన్ను గుర్తుపట్టేసి ఆశీర్వాదాలకు బదులుగా నాకు శాపం ఇస్తాడేమో, నాకు కోపడతాడేమో, నేను అలా చెయ్యను మమ్మీ అని అంటే రెబెకా అంటది, లేదు అవన్నీ నేను చూసుకుంటాను, నువ్వైతే తొందరగా వెళ్ళి తీసుకొని రా, గొర్రెల దొడ్డిలోకి వెళ్ళి తీసుకొని వచ్చి ఇవ్వు నాకు, నేను రెడీ చేసి ఇస్తాను అనేసి అంటాను. అయితే మరి నేను మాటలు కూడా నాకు ఏసావు వేరే మాట్లాడుతుంది కదా, పిల్లలు బ్లైండ్ పీపుల్ ఎలా గుర్తుపడతారు, వాయిస్తోని గుర్తుపడతారు కదా ఏసావు. అందుకే యాకోబు అన్నాడు, మరి నేను మాట్లాడితే గుర్తుపట్టేస్తాడు, మరి ఎట్లా నేను అని అంటే అవన్నీ నేను చూసుకుంటాను, నువ్వు త్వరగా వెళ్ళి చేసుకొని రా అని అంటే మరి ఏసావు నిజంగానే వెళ్ళి మరి వాళ్ళ మమ్మీకి ఇచ్చినాడు. మమ్మీకి ఇచ్చిన తర్వాత మరి రెడీ చేసుకొని వెళ్ళినాడు. వెళ్ళి వాళ్ళ డాడీకి ఇచ్చినాడు అనమాట. వాళ్ళ డాడీకి ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళ డాడీ అక్కడ కూర్చొని ఉన్నాడు, ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు ఏసావు కోసం. చూస్తుంటే యాకోబు వాళ్ళ డాడీ దగ్గరికి వెళ్ళినాడు. డాడీ నువ్వు చెప్పిన రీతిగానే నేను నీకు భోజనం సిద్ధం చేసి తీసుకొని వచ్చినాను అనేసి అన్నప్పుడు ఈ ఐజాక్కి అరే ఇంత తొందరగా వచ్చేసినావా నువ్వు అనేసి అని అడిగితే, అవును దేవుడు నాకు తోడుగా ఉండే కాబట్టి నేను తొందరగా వేటాడి తీసుకొని వచ్చినాను అని అబద్ధం చెప్తున్నాడు. చూడండి పిల్లలు, మరి చిన్న వాటికి మనము అబద్ధాలు ఆడొద్దు కదా. మరి ఈ రీతిగా యాకోబు ఏం చేస్తున్నాడు, మరి వాళ్ళ మమ్మీ ప్రోత్సహించింది అబద్ధం ఆడడానికి, ఈయన కూడా అబద్ధం ఆడేసిండు వాళ్ళ డాడీ దగ్గర. ఆడేసి సరే నువ్వు దగ్గర రా, నేను నిన్ను తడిమి చూస్తాను అనేసి ఐజాక్ అన్నాడు. అంటే యాకోబు దగ్గరికి వెళ్ళినాడు. దగ్గరికి వాళ్ళ మమ్మీ ఏం చేసింది తెలుసా, ఆ యొక్క గోట్ చర్మం ఉంటుంది కదా అవన్నీ ఇక్కడ వేసేసింది, మెడ దగ్గర వేసేసింది. కాబట్టి ఇక్కడ తడిమి చూస్తుంటే ఏసావులాగానే అనిపిస్తుంది. అయితే వాళ్ళ డాడీ అన్నాడు, స్వరమేమో యాకోబులాగుంది, మరి తడిమి చూస్తే ఏసావులాగున్నాడు అనేసి నువ్వు దగ్గరికి రా అనేసి పిలిస్తే దగ్గరికి వస్తే మరి వాసన కూడా ఆయన ఏమంటాడు, మరి ఏసావులాగానే ఉన్నది అనేసి గుర్తుపడతాడు. ఎందుకంటే వాళ్ళ మమ్మీ ఏం చేస్తుంది తెలుసా, యాకోబుకి ఏసావు బట్టలు వేస్తుంది అనమాట. అందుకనేసి స్మెల్ కూడా ఏసావులాగానే వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఏసావులాగా తయారయ్యి
మరి మరి వాళ్ళ డాడీని మోసం చేసేసిండు, మరి అబద్ధం ఆడేసిండు. చిన్న చిన్న వాటికి మనం కూడా పిల్లలు ఎన్నో కొంచెం చిన్నవి అబద్ధాలు ఆడుతుంటాము. మనము ఎవరిని మన ట్రిక్కిష్ మాటలతోని ఏదో కన్నింగ్గా మాట్లాడేసి అప్పుడు పూర్తి మనము అయిపోయింది అనుకుంటాము. అమ్మయ్యా నేను దాటేసినాను ప్రాబ్లం నుంచి, అమ్మ నన్ను పట్టుకోలేదు, నేను అబద్ధం ఆడితే కూడా నన్ను ఎవ్వరు గుర్తుపట్టలేదు అని మనం అనుకుంటాం కదా. అట్లనే మరి ఇక్కడ యాకోబు కూడా అనుకున్నాడు. మరి వెంటనే ఇక్కడ ఏమైంది తెలుసా, యాకోబు వెళ్ళిపోయినాడు. తర్వాత కొంచెం సేపటికి ఏమైంది తెలుసా, వాళ్ళ అన్న వచ్చినాడు. వాళ్ళ అన్న వచ్చి డాడీ నీవు ఇష్టపడ్డట్లు నేను తీసుకొని వచ్చినాను, ఇప్పుడు నువ్వు లేచి భోజనం చేసి నన్ను ఆశీర్వదించు డాడీ అనేసి వాళ్ళ డాడీ దగ్గరికి వచ్చినాడు. ఇక్కడ ఇస్సాకు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఇస్సాకు ఇందాకనే వచ్చి నువ్వు గిఫ్ట్ నా నుండి ఆశీర్వాదాలు అన్నీ తీసుకువెళ్ళినావు కదా, ఏంటి ఇప్పుడేమైంది మళ్ళీ వచ్చినావు అని అంటే, లేదు డాడీ నేను ఏసావుని నేను వేటాడి ఇప్పుడే వచ్చినాను అనేసి అంటే, లేదు నేను ఆల్రెడీ ఆశీర్వదించేసినాను, నేను మరి నీ తమ్ముడు నీలాగా వచ్చేసి మరి ఆశీర్వాదాలు అన్నీ తీసుకుపోయినట్టు యాకోబు. మరి ఇప్పుడు అంటే ఇక్కడ ఏసావు చాలా దుఃఖపడుతున్నాడు. ఒక్కటన్నా ఇవ్వు డాడీ ఆశీర్వాదం, నన్ను ఒక్కసారి కొంచెమన్నా ఆశీర్వదించు, ఒక్కటైనా లేదా ఆశీర్వాదం నా గురించి అనేసి చాలా బాధపడ్డారు. ఇలాంటి పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది అనుకుంటున్నారు పిల్లలు? ఆయన ఆ రోజు ఒక కూటి కొరకు తన జ్యేష్ఠత్వ హక్కును ఆయన విడిచిపెట్టేసినాడు కదా. ఒక మంచి కమ్మని కూరను తినడానికి ఆయన ఏం చేసినాడు, నీ జ్యేష్ఠత్వ హక్కు నువ్వు తీసేసుకోరా అనేసి ఆయన ఇచ్చేసినాడు. కాబట్టి ఈరోజు మరి ఇక్కడ ఆశీర్వదించడానికి మరి ఏమీ లేదు, మిగిలి లేదు. నీవు నీ బ్రదర్కి మరి నీ బ్రదర్కి నువ్వు సహాయపడతావు, నీ బ్రదర్ నీ మీద హెడ్గా ఉంటాడు అని ఇలాంటి ఆశీర్వాదాలన్నీ ఇస్తూ ఉంటే మరి ఈ ఏసావు చాలా బాధపడుతూ బయటికి వెళ్ళిపోయినాడు. అయితే పిల్లలు మరి యాకోబు కూడా తప్పు చేసినాడు. దేవుని సన్నిధిలో ఆయన ప్రామిస్ చేసి తీసుకున్నాడు, జ్యేష్ఠత్వ హక్కు తీసుకున్నాడు, కానీ దేవుని కోసం వెయిట్ చేయలేదు. ఆయన తొందరపడ్డాడు, వాళ్ళ మమ్మీ తొందరపడింది. కాబట్టి ఏమైందంటే మరి ఇక్కడ యాకోబు మరి ఇక్కడ ఎన్నో తర్వాత ఇక్కడ చాలా నష్టపోయినాడు, చాలా కష్టాలు పడ్డాడు, ఇంటి నుంచి పారిపోవాల్సి వచ్చింది. ఎందుకంటే వాళ్ళ డాడీ మరి తనను వాళ్ళ అన్న చాలా కోపంలో ఉన్నాడు. కాబట్టి వాళ్ళ కోపంలో ఉండి తనని చంపడానికి వెళ్తున్నాడు. కాబట్టి చాలా బాధపడుతూ ఉన్నాడు అనమాట. అయితే ఇక్కడ తనైతే ఇంటి నుంచి పారిపోయినాడు. వాళ్ళ మమ్మీ చెప్పింది, కాదు నువ్వు మీ మామ ఇంటికి వెళ్ళిపో అనేసి తను తొందరపెట్టి పంపించేసింది. చూసినారా పిల్లలు? మరి ఆ తర్వాత ఆయన ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్లోకి పడ్డాడు, కష్టంలో చాలా అక్కడ గొర్రెల్ని కాసుకుంటూ వేరే దగ్గరికి పోయి ఉండాల్సి వచ్చింది. సో మనం ఎప్పుడు ఈ రీతిగా మోసం చేయడం, యాకోబులాగా మోసం చేయడము మనం చేయొద్దు. అదే రీతిగా ఏసావులాగా మనము చిన్న చిన్న వాటి కోసము మనకున్న బ్లెస్సింగ్స్ని మనము మరి నష్టపోయిన వారంగా ఉంటాం. ఆ టైంకి అబద్ధం ఆడడం వల్ల మనం పనిష్మెంట్ని వదులుకుంటామేమో అని అనుకుంటాము, కానీ తర్వాత చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో మనం ఏసావు తీరు మనము చిన్న వాటి కోసము మనము నష్టపోవడము చేయొద్దు. అదే రీతిగా మరి యాకోబులాగా మనం అబద్ధాలు ఆడి మనము ఏదో బెనిఫిట్ అవుతామనేసి ఆశీర్వాదాలు తీసుకుంటామని అనుకుంటాం, కానీ ఆ టైంకే ఉంటుంది. కాబట్టి మనము ఏది సరి అయినదో దాన్ని మనము నేర్చుకోవాలి. ఏది కరెక్టో, ఏది సత్యమైనదో, ఏది
మాన్యమైనదో మంచిదో వాటిని మనము ఫాలో అవ్వాలి. సరేనా? మరి ఈ దినము కంఠత్వాక్యం నిమిత్తము కొలొస్సియన్స్ 3:9 కొలొస్సియన్స్ 3:9 తీయండి. మీ బైబిల్స్లో రాసుకోండి. మరి మీరు అందరూ మీ మెమరీ వర్స్ బుక్లో రాసుకోవాలి. ఎన్ని మెమరీ వర్స్లు అయినాయో ఇప్పటి వరకు ఇవన్నీ మీరు మళ్ళీ సండే స్కూల్కి వచ్చినప్పుడు చూస్తాం మీ మెమరీ వర్స్ బుక్స్. సో 3:9 ఇంగ్లీష్లో ఇక్కడ 9 and 10 కలిసి ఉంది, కానీ మీరు కొంచెమే నేర్చుకోవాలి. ఒకరితో ఒకడు అబద్ధం ఆడకుడి, ఇంత మాత్రం నేర్చుకుంటే చాలు. ఓకే, ఒకరితోనొకడు అబద్ధం ఆడకుడి. దేవుని ఆజ్ఞ, 10 ఆజ్ఞల్లో అబద్ధం ఆడొద్దు, దొంగతనం చేయొద్దు, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. మరి ఇక్కడ కూడా కొలొస్సియన్స్ 3:9లో మరి అబద్ధం ఆడొద్దు. మరి ఇక్కడ అబద్ధం ద్వారా మరి యాకోబు మళ్ళీ ముందర మీరు నెక్స్ట్ స్టోరీలో చూస్తారు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ని ఆయన ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుందో. అయితే ఈ రీతిగా మనము మన దేవుడిచ్చిన బ్లెస్సింగ్స్ని మనము మన అవిధేయత వలన, మనం చిన్న చిన్న గిఫ్ట్స్ వలన మనం పెద్దగా నష్టపోయే వారంగా ఉంటాం. కాబట్టి దేవుడిని ప్రార్థిస్తూ ఇట్లాంటి టెంప్టేషన్స్ని జయించడానికి, శోధనలను జయించడానికి మనము దేవుని అనుదినము బైబిల్ చదువుతూ ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే దేవుడు మనల్ని వాక్యం ద్వారా నడిపిస్తూ ఉంటాడు. మరి ఎటువంటి ఆపదల్లోనైనా, ఎటువంటి టెంప్టేషన్స్లోనైనా జయించడానికి, మనల్ని తప్పించడానికి సహాయపడతాడు. సరే, ప్రార్థన చేసుకుందామా? అందరూ మోకాళ్ళుండండి, చేతులు జోడించండి, కళ్ళు మూసుకునండి. మా ప్రేమగల జీవంగల పరలోకమందున మా తండ్రి, దయగల మా నాయన, కనికరంగల ప్రభా, మరి మీరే మాకు తోడుగా ఉండి దేవా తండ్రి మరి స్టోరీని దేవా తండ్రి యాకోబు ఏసావు గురించి దేవా ధ్యానించడానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన ఈ యొక్క సమయాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభా. దేవా తండ్రి ప్రతి ఒక్క బిడ్డ విన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డలో మీ కార్యాన్ని జరిపించగలరని వేడుకొంచుంటున్నాను నాయన. దేవా తండ్రి మరి ప్రతి ఒక్క శోధనలను జయించడానికి, నీ వైపు చూడడానికి ప్రతి ఒక్కరికి మీరే నేర్పించగలరని వేడుకొంచుంటున్నాను ప్రభా. దేవా తండ్రి సులువులో చిక్కుల పెట్టు పాపం నుండి దేవా తండ్రి వారిని తప్పించగలరని, దేవా మరి ఈ యొక్క టెంప్టేషన్స్ని జయించడానికి ప్రార్థనలో గడుపుటకు మీ సహాయాన్ని దయచేయగలరని, దేవా వాక్యాన్ని వారు విని దేవా వారి హృదయాల్లో దేవా తండ్రి మరి నెమరు వేసుకుంటూ దేవా తండ్రి దాని ప్రకారం జీవించుటకు మీ సహాయాన్ని దయచేయగలరని వేడుకుంటూ మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన యేసుక్రీస్తు నామం పేరిట అతి వినయంగా బ్రతిమలాడి వేడుకుంటున్నాను మా తండ్రి. ఆమేన్.